अच्छा, ये मंदिर है, यहाँ बहुत देख रहे हैं चूहे। हम लोग हमारे घरों में होते हैं, हम तो वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ देखो चूहा ही है, चाहे चूहे ही है। क्या है यहाँ बात? और यहाँ के निवासी जब शरीर छोड़ते हैं तो ये जो काबा है चूहे इसका रूप धारण करते हैं। करणी जी महाराज आवड़ जी नवदुर्गा का माँ हिंगलाज का अवतार है। विक्रम संवत 1444 में इनका जन्म जोधपुर जिले में सुआप ग्राम में हुआ था। यहाँ सामने एक मंदिर बना हुआ है दशरथ मेघवाल। जैसा कि उस समय जितना छुआछूत भेदभाव था वो करणी जी महाराज ने मिटा करके वो सब तो बड़ा एक इत्थे कहा जाता है कि एक वाइट कलर का जिहड़ा चूहा है वो किसी भागा वाले नूं दर्शन हुंदे है। ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬੀਕਾਨੇਰ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇਸ਼ਨੋਕ ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਣੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਓ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਵ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਚੂਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਸ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਹੀਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਕੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਰਣੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੰਦਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ है। हाँ भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। भाई साहब यहाँ आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं के रहने वाला हूँ। अच्छा, ये मंदिर है, यहाँ बहुत देख रहे हैं चूहे। हम लोग हमारे घरों में होते हैं, हम तो वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ देखो चूहा ही है, चाहे चूहे ही है। क्या है यहाँ बात? यहाँ इनको हम स्थानीय भाषा में काबा कहते हैं, पवित्र शब्द काबा चूहों को। ओके। और करणी जी महाराज के और सह शरीर थे उस तब से ये एक रचना है। और यहाँ के निवासी जब शरीर छोड़ते हैं तो ये जो काबा है चूहे इसका रूप धारण करते हैं। और ये चूहे जब शरीर छोड़ते हैं तो वापस यहाँ के निवासी देपाउत समाज के उस घर में परिवार पैदा होता है। जी, मतलब ऐसी मान्यता है यहाँ के जो लोग अपने प्राणी शरीर छोड़ते हैं वो यहाँ के स्थानीय एक वर्ग विशेष देपाउत परिवार के जी वो। हाँ। ये करणी जी महाराज कौन है? करणी जी महाराज आवड़ जी नवदुर्गा का माँ हिंगलाज का अवतार है। विक्रम संवत 1444 में इनका जन्म जोधपुर जिले में सुआप ग्राम में हुआ था। उनकी शादी साठिका में हुई और ये देशनोक उनकी कर्म स्थली है। अंदर जो निज मंदिर बना हुआ है उनके हाथ से निर्मित है। उन्होंने यहाँ पर और सह शरीर रह करके तपस्या की। 150 वर्ष तक ये जिए हैं खुद। और अपने संघ में जिस प्रकार की गतिविधियाँ हैं वो आज से 600 वर्ष पहले उन्होंने और सामाजिक समरसता पर, गौ संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, इन सब पर उन्होंने उस समय और प्रत्यक्ष रूप से काम किया। यहाँ सामने एक मंदिर बना हुआ है दशरथ मेघवाल।
जैसा कि उस समय जितना छुआछूत भेदभाव था वो करणी जी महाराज ने मिटा करके, वो गोपालक थे, करणी जी के भक्त थे और गायों के लिए उन्होंने आत्मोत्सर्ग किया था। तो करणी जी महाराज ने कहा कि जिस आरती से, जिस धूपिये से मेरी आरती होगी उसी से इनकी आरती भी होती है। तो ये सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ 36 किलोमीटर में ओरण परिक्रमा है, उसके बीच में और बेर बद्री के वृक्ष हैं, खूब सारे पेड़ हैं। उस समय पर्यावरण की कोई समस्या नहीं थी, तब भी करणी जी महाराज ने इतना बड़ा गोचर जिसको गायों के लिए स्वच्छंद विचरण करने के लिए छोड़ा, और आज भी वहाँ पर आराम से गायें चरती है। पशुओं के चरने के लिए वो स्थान है, कोई कब्जा नहीं करता और उसमें ही स्वच्छंद होकर के वो विचरण कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा करणी जी महाराज ने सशरीर काम किया था। जी जी। बीकानेर राज्य कहने की का स्थापना, जोधपुर राज्य की स्थापना करणी जी के द्वारा ही, यहाँ ये जो जिला बीकानेर पड़ता है उस राज्य की स्थापना और जोधपुर दोनों की स्थापना करणी जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा ही करवाई गई थी। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੂਹੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਣ, ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ, ਮੀਰਾ ਚਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਧਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਸਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੀਰਾ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਚਾਰੀਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਮਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਰਾ ਚਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਧਾਮ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ਨੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਦੇਸ਼ਨੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਦੇਸ਼ਨੋਕ ਜੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰੋਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੜਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਰਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਜੋ ਹੈ
ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜੈਨ, ਬੋਧ, ਆਰੀਆ, ਸਿੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? स्वामी हरिनारायण गिरी श्री पंचायती अखाड़ा महानरवाणी तो ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? देखो जी, पिछले साल भी सांझीवालता यात्रा निकली सी ते इस साल भी जिहड़ी है सांझीवालता यात्रा जिहड़ी है ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਮਤਾਂਤਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੋਂ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਸ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਬੋਂ ਕੇ ਲਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਾਬ ਹੈ, ਕਾਉ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਾ। ਔਰ ਕਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਿਖਿਆ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਚੁੱਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਾਜਰਾ, ਮੋਠ, ਛੋਲੇ, ਫਲ ਦਿਓ, ਅੰਬ, ਕੇਲਾ, ਪਪੀਤਾ, ਮਸੰਮੀ, ਸੰਤਰਾ, ਟਮਾਟਰ, ਤਰਬੂਜ, ਕੱਕੜੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਬੇਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਵੀ ਆ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਮੀਰਾਂ ਚੱਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਮੇੜਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੋਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਆਪ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਰੁਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗੀ ਟੀਮ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।